السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن میں دبائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہید انعام ہے، کہو سبحان اللہ۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہید انعام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ اور صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ ارے مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے۔ مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے۔ اور جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حضرات، اور ہمارے اعلیٰ حضرت، تمہارے اعلیٰ حضرت، اچھے اعلیٰ حضرت، پیارے اعلیٰ حضرت، ستھرے اعلیٰ حضرت، جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ۔ حامی سنت اعلیٰ حضرت چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پھاڑ دیے ہر یک کے جھبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا۔ حامی سنت اعلیٰ حضرت وہی بریلی کے سرکار، جب امام عالی مقام کی خاندان پر اپنی نگاہ کو ڈالتے ہیں تو بریلی کے سرکار بریلی کے دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات، میرا عقیدہ ہے کہ مجمع کے سارے لوگ حسینی ہیں، اور سبحان اللہ، بولو حسینی ہے کہ نہیں ہے؟ پورا مجمع حسینی ہے۔ ہم کہیں میرے حسین، یہ حضرت حافظ و قاری عتیق احمد صاحب کہیں آقا میرے حسین، یہ حافظ کلام الدین کہیں آقا میرے حسین، حافظ عبد الرحمن کہیں آقا میرے حسین، آپ بولیں میرے حسین، ارے ہم بولے تو کیا بولے، یہ بولے تو کیا بولے، بریلی کی اعلیٰ حضرت کہیں میرے حسین۔ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، 18 سالہ جوانی راہ خدا میں قربان کر دینے والے غازی پاک کہیں میرے حسین۔ آگے بڑھتے چلے جاؤ، ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز کہیں آقا میرے حسین۔ اور آگے بڑھو، سیدنا سرکار غوث اعظم کہے آقا میرے حسین۔ آگے بڑھتے چلے جاؤ، حضرت ابو بکر صدیق کہیں آقا میرے حسین، عمر فاروق اعظم کہیں آقا میرے حسین، عثمان غنی کہیں آقا میرے حسین، مولا علی کہیں آقا میرے حسین۔ آگے بڑھتے چلے جاؤ، حضرت سعد کہیں میرے حسین، حضرت زبیر کہیں آقا میرے حسین، حضرت زبیر کہیں آقا میرے حسین، پورا صحابہ کرام کا مجمع کہے آقا میرے حسین۔ آج ایک جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج پوری دنیا کیوں کہہ رہی ہے میرے حسین؟ حسین تو علی کے بیٹے تھے، علی کو کہنا چاہیے میرے حسین۔ حسین تو فاطمہ کے لخت جگر تھے، فاطمہ کو کہنا چاہیے میرے حسین۔ پوری دنیا کیوں کہہ رہی میرے حسین؟ سنو، اس میں ایک راز پوشیدہ ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت حافظ قاری احمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ،
मेरे सरकार फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं। ये हदीस शरीफ के जुमले हैं, कोई झुठला नहीं सकता है। हजरत तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछ सकते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। यहां भी एक जुमला समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुस्तफा से हुसैन तो हैं, लेकिन हुसैन से मुस्तफा कैसे है? अरे यार, जब एक बेटा अपने बाप से होता है, ना कि बाप बेटे से हुआ करता है, भतीजा चचा से होता है, ना कि चचा भतीजे से हुआ करता है, भांजा मामू से होता है, ना कि मामू भांजे से हुआ करता है, नवासा नाना से होता है, ना कि नाना नवासे से हुआ करता है। जब ये जुमला मेरे समझ में नहीं आया, अपनी ज़मीन अकीदत को गुंबदे खजरा के छाव में बिछा दिया, अर्ज किया, ऐ मेरे सरकार, ये जुमला समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है कि आपसे हुसैन तो है, लेकिन हुसैन से आप कैसे हैं? गुंबदे खजरा से आवाज आई, ऐ मेरा गुलाम अहमद रजा कादरी, घबरा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं हुसैन से कैसे हूँ। सुनो, एक वो दिन आएगा, एक वो समय आएगा, एक वो घड़ी आएगी जब यजीदियों की हुकूमत होगी। मेरा शहजादा हुसैन, मेरे जिगर का टुकड़ा हुसैन, मेरी आंखों का तारा हुसैन, मेरा नूरे नजर हुसैन, मेरा शहजादा हुसैन मेरे असीर बना करके करबला के मैदान में लाया जाएगा। मेरे शहजादे हुसैन पर खाना बंद किया जाएगा, मेरे बेटे हुसैन पर दाना बंद किया जाएगा। खुद मेरा शहजादा हुसैन करबला के मैदान में अपने जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़वा देगा, कासिम की जवानी को लुटा देगा। खुद मेरा बेटा हुसैन, मेरी आंखों का तारा हुसैन करबला के मैदान में जब मेरे लाए हुए शरीयत, मेरे ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान के अहकाम को जब करबला के मैदान में अपनी मुकद्दस जान को दे करके बचा लेगा, तब हुसैन से मैं हो जाऊंगा। मेरे सरकार ने फरमाया कि करबला के मैदान में जब मेरे लाए हुए शरीयत और मेरे ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान के अहकाम को जब अपनी मुकद्दस जान को दे करके बचा लेगा, तब हुसैन से मैं हो जाऊंगा। आओ देखो मेरे सरकार अपने नवासे हुसैन से किस कदर प्यार फरमाते हैं। मेरे इमाम हुसैन के बचपन का जमाना है। मेरे सरकार अपने नवासे हुसैन को अपने गोद में बिठाए हुए हैं, मुसम्मिल वाली चादर में छुपाए हुए हैं। कभी हुसैन के लबों को मुस्तफा चूमते हैं, कभी हुसैन को कंधे पे बिठाया जा रहा है, कभी हुसैन के पेशानी को मेरे सरकार चूमते हैं, कभी आपकी चची हजरत अब्बास की बीवी आपकी मुकद्दस बारगाह में बैठी हुई है। मेरे सरकार हुसैन से खेल रहे हैं, हुसैन के लबों को मुस्तफा चूम रहे हैं। मेरे सरकार हुसैन से खेलते हैं, खेलते खेलते अचानक रोने लगते हैं। आपकी चची आपकी बारगाह में बैठी हुई है, अचानक रोने लगते हैं, इस कदर रोने लगते हैं आपकी हिचकियां बन जाती है, आप चीख चीख करके रोने लगती है। आपकी चची दामन को पकड़ लेती है, पकड़ लेने के बाद अर्ज करती है, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी तो आप हुसैन से खेल रहे थे, अभी तो आप हुसैन को चूम रहे थे, अभी तो आप हुसैन से खेल रहे थे, अभी तो आप अपने हुसैन को कंधे पे बिठा रहे थे, अपने सीने से लगा रहे थे, अचानक रोने क्यों लग गए हैं? आपकी हिचकियां क्यों बन गई है? क्या किसी दुश्मन ने आपको तीर मार दिया है? मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ चची जान, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, अभी मेरे पास हजरत जिब्रील आए, अखबरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, मेरा शहजादा हुसैन, मेरे जिगर का टुकड़ा हुसैन, मेरी आंखों का तारा हुसैन, मेरा नूरे नजर हुसैन, मेरे बाद कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे बाद शहीद कर दिया जाएगा, मेरे बाद मार दिया जाएगा। आपकी चची दामने मुस्तफा को पकड़कर अर्ज करती है, ऐ मेरे सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी जबान को बदल दीजिए, आप अपनी जबान को तब्दील फरमा दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ चची जान, ये मैं नहीं कहता, मेरे परवरदिगार का हुक्म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार ने फरमाया, चची जान, ये मैं नहीं कहता,
کہ میرے رب کا حکم ہو چکا ہے۔ پھر آپ کی چچی دامن کو پکڑ کر عرض کرتی ہیں اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ میرا شہزادہ حسین کی جگہ شہید کیا جائے گا، کس جگہ حسین کو شہید کیا جائے گا؟ میرے سرکار فرماتے چچی جان عراق جس جگہ میرا نواسا شہید کیا جائے گا وہ عراق کی دھرتی ہوگی، عراق کی سرزمین ہوگی اور اس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ اور اے چچی جان یہی سے بس نہیں ہے، میرے ہاتھ میں جو مٹی ہے یہ جبریل نے لا کر کے دی ہے، کہ حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ اس کے بعد میرے سرکار اپنی شریک زندگی ام سلمہ کو بلایا، ارشاد فرمایا اے میری شریک زندگی ام سلمہ لو اس مٹی کو ایک بوتل میں کر کے رکھ لو، ایک شیشی میں کر کے رکھ لو، اور اے میری شریک زندگی ام سلمہ جس دن میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین شہید ہوئے ام سلمہ اس وقت باحیات تھی، انہوں نے شیشے کو اٹھا کر کے دیکھا تو مٹی خون بن گئی۔ اس طرح میرے سرکار کو بھی معلوم تھا، حضرت فاطمہ زہرا کو بھی معلوم تھا، اور آپ کے باپ داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت مولا علی کو بھی معلوم تھا۔ آؤ میں تمہیں تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں، حضرت مولا علی شیر خدا ہے، آپ سفید صفین سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ سپہ سالار ہیں اپنی فوج کے، آپ سپہ سالار ہیں اپنی لشکر کے، آپ کا گزر جب ایک چٹیل میدان سے ہوتا ہے، آپ کا گزر جب ایک ریگستان سے ہوتا ہے، آپ اچانک اس میدان میں اپنے گھوڑے کو روک دیتے ہیں، روک دینے کے بعد گھوڑے پر ساروں قطار رونے لگتے ہیں، آپ کی ہچکیاں بن جاتی ہے، آپ کے تمام لشکر والے، آپ کے تمام ساتھی آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، گھیر لینے کے بعد عرض کرتے ہیں اے حضرت مولا علی ابھی تو آپ صحیح سلامت چل رہے تھے، اچانک آپ اس میدان میں پہنچ کر کے رونے کیوں لگ گئے ہیں، آپ کی ہچکیاں کیوں بن گئی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو سنو، جو میں جان رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جان رہے ہو۔ آپ کے ساتھی، آپ کے تمام لشکر والے آپ کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مولا علی شیر خدا آپ ذرا بتا دیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا جان رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اسی میدان میں چل رہے ہیں اور اشارہ کر کر کے بتا رہے ہیں اے لوگوں ایک وہ دن آئے گا، ایک وہ گھڑی آئے گی، میرا شہزادہ حسین، میرا بیٹا حسین اسیر بنا کر کے، قیدی بنا کر کے اسی کربلا کے میدان میں لایا جائے گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں حضرت مولا علی شیر خدا اس میدان کارزار میں چل رہے ہیں، انگلی کا اشارہ کر کر کے بتا رہے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو سنو، یہاں پر مسلم ابن اوسجا کا خیمہ ہوگا، یہاں پر عباس کا خیمہ ہوگا، یہاں پر قاسم کا خیمہ ہوگا، یہاں پر علی اکبر کا خیمہ ہوگا، اسی میدان میں حضرت مولا علی شیر خدا چل رہے ہیں، انگلی کا اشارہ کر کر کے بتا رہے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو سنو، یہاں پر مسلم ابن اوسجا مارے جائیں گے، یہاں پر قاسم کی جوانی کو لوٹی جائے گی، یہاں پر میرا بیٹا، میرے بیٹے کا ایک جوان بیٹا علی اکبر کو اس جگہ شہید کیا جائے گا، اور اس جگہ میرا بیٹا اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لائیں گے، یہاں پر میرے پیارے علی اصغر شہید کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے میرے سرکار کو بھی معلوم تھا، حضرت فاطمہ زہرا کو بھی معلوم تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم تھا۔ حضرات وقت بھی زیادہ نکل چکا ہے، بس 10 سے 15 منٹ اور سن لیں، اگر موقع ملتا ہے انشاءاللہ تو بھرپور ترتیب سے سنا کے جاتا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے یزید کون؟ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ یزید سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یزید ایک بدکار شخص تھا، ابن اسیر اور بڑی بڑی کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ بنت عنب کے ساتھ شہر مکہ، شہر محبوب مدینہ الرسول میں جو اس کی بدماشیاں ہیں اس سے کون بے خبر ہے؟ یزید زانی تھا، شرابی تھا،
मुसलमानों का कातिल था, वो शराब पीता था। और यजीद के लिए, यजीद के घर जब कोई मेहमान जाता था तो सबसे पहले उसकी मेहमान नवाजी के लिए शराब का प्याला पेश करता। हजरात, आज हम और आप इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, नबी के दीवाने हैं, हम नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखो मुसलमानों, जिसके हाथ में गौस का दामन होगा उसके हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आ सकती है। जिसके हाथ में गौस का दामन होगा, हुसैन का दामन होगा, उसके चेहरे पर कभी अस्तूरा भी नहीं चल सकता। या फिर आपके हाथ में गौस का दामन होगा या फिर शराब की बोतल ही होगी। आपके हाथ में या गौस का दामन होगा या फिर आपके चेहरे पर अस्तूरा ही चल सकता है। एक साथ दोनों जमा नहीं हो सकते। आज हम नारा लगाते हैं बड़े ही जज्बात के साथ, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज हर घर में शराब नोशी आम है। हजरात मोहतरम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के बैअत से क्यों इनकार कर दिया था? इसलिए यजीद जानी था, शराबी था, मुसलमानों का कातिल था, वो शराब पीता था। हजरात मोहतरम, आप चले, यजीद की बदमाशियां हर कोई जानता था। जिस रास्ते पर यजीद बैठा शराब पी रहा था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर उसी रास्ते से हुआ। यजीद के करतूतों को अपनी आंखों से मेरे आका हुसैन ने देखा। जब उस रास्ते से इमाम हुसैन गुजरे तो एक शराब का प्याला आपकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, लो ये शराब का जाम है, इसे नोश कर लीजिए। कुरान ने ये नहीं कहा है शराबियों के लिए खराबी है, बल्कि कुरान ने तो ये कहा है नमाजियों के लिए खराबी है, लो इसे पी लो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, आगे बढ़ते चले गए। सिर्फ वाक़या करबला ही नहीं, और हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने उस पर उस वक्त खुरूज किया जब हमें ये यकीन हो गया कि कहीं उसके करतूतों की वजह से आसमान से पत्थर न बरसने लग जाएं। सिर्फ वाक़या करबला ही नहीं, उसने शहरे महबूब मदीनतुर रसूल में 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन को कत्ल किया, 300 नौजवान खवातीन की आबरूरेज़ी करवाई, और मक्का शरीफ में काबतुल्लाह पर संगे बारी करवाई। ये सब तारीख के हवाले हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हत्ता कि पूरा मताब पत्थरों से भर गया, खाने काबा का गिलाफ जल उठा। हजरत इस्माइल के इवज में जो दुम्बा आया था उसके सींग काबतुल्लाह शरीफ के छत पे रखे गए थे, वो सींग भी जल गए। इसलिए इन अय्याम को अय्यामे हुर्रा कहा जाता है तारीख के अंदर। हजरत मोहतरम, और उसने मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी में 3 दिन तक ना अज़ान हुई ना अकामत, और यजीदी फौजों के सिपाही, यजीदी सिपाहियों के घोड़े बंधे रहे, मिंबर रसूल की हुर्मत पामाल कर दी गई। अब वो यजीद जब तख्त पर बैठा, कुर्सी पर बैठा, तो सबसे पहले वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि जाओ हुसैन इब्न अली से बैअत लो, तो मेरे हाथ में अपना हाथ दे दे। उन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलीद के पास आए तो वलीद बिन उतबा ने कहा, हुसैन तुम यजीद की बैअत कर लो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, मैं अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में कैसे दे सकता हूँ? अब उन्हीं कदमों के बल पीछे पलटे तो मरवान बिन हकम ने मशवरा दिया, ये मौका अच्छा है, जाने ना दो, अगर ये चले गए दोबारा काबू पाना मुश्किल है, इसलिए हुसैन इब्ने अली को फौरन कत्ल कर दो। ये आवाज मेरे आका हुसैन के काने मुबारक में पड़ी। तारीख बताती है आप उन्हीं कदमों के बल पीछे पलटे, मियान से तलवार निकाल कर हवा में लहरानी शुरू कर दी। मुहम्मदी कछार से हैदरी शेर निकल आया, गर्ज कर बोले, वलीद बिन उतबा तो मुझे नहीं जानता हम कौन हैं? सुन, अना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूँ, अली का बेटा हूँ, अली अबू तालिब का बेटा है। हमारे घर में कुरान उतरता रहा, फरिश्ते हमारे घरों में आते रहे। व यजीद इब्न मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्सी मौलिनुन बिल फिस्की शारिकुन बिल खम्र। यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है, वो शराब पीता है। इसलिए हुसैन ठंडे की चोट पर यजीद की बैअत से इनकार करता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर,
رسالت میرے آقا حسین نے یزید کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن آج ہم فخر کرتے ہیں اور جہاں تک ہمارا اندازہ ہے